बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले बहना भाइयों के हाल चाल जे ठीक ठाक हो? माशाअल्लाह से भी ठीक ठाक है। अल्लाह पाक सब तंदुरुस्तियां दे। जो मेरे बहना भाई बीमार ला पाक उन्होंने शफा दे। जो बेलाद उन्हें ला दे। जो बेघर ला पाक उन्होंने घर दे। जो मेरे बहना भाई परदेस चन पाकिस्तान चन सब नु अल्लाह पाक तंदुरुस्तियां और लमियां जिंदगियां दे। ढेरों ढेर खुशियां दे। अल्लाह पाक उन्होंने कारोबार मालो जान बरकत पावे, आमीन जी। बिस्मिल्लाह। नवी सुबह होगी, नवी सुबह का कर लेंगे आगाज़ अल्लाह ने याद करके। तुम सारे बहन भाइयों ने याद करके जिथे रहो खुश रहो, आबाद रहो, हमेशा हसदे मुस्कुराते रहो। साड़ियाँ दुआवां तुहाडे नाल नाल हैं। अज जुम्मे का दिन है। सब तो पहला सब मेरे बहन भाइयों ने जुम्मे का दिन मुबारक होवे। अल्लाह पाक सब नूं जुम्मा पढ़न दी तौफीक अता फरमावे। व्लॉग में शुरू कर दिता नवा। जानवर मेरे बैठे ने, चेक करो। लो जी दोपहर का भी टाइम हो गया। मैं मंगान आलू अद्धा किलो। चलो मरच लून बना लेने। मान फातमा नूं आटा आख्या गुन के ते रोटियां लवा लिया। उन्हें माशाल्लाह रोटियां लवा लिया तंदूर से। मैं लसन लगी हूँ छिलण। लसन छिलण चाय उतरा दी। अद्धा दुध पा लिया तो अद्धा पे अद्धा किलो लेने। दो बारी फिर चाय से बनाने अद्धे किलो की। लो मैं लगी आटा गुनना क्योंकि लेट काफ़ी होगी। जल्दी मैं रोटी बना के दे दी। हाँ हाँ जी
अम्मी आ हाँ जी उन कपड़े ला दो ईद दे चलो ईद कपड़े 5-6 दे ईद रह गए बस बस ये तो फिर की आप कपड़े पुराने नाल अपनी ईद नहीं होंदी नहीं ईद क्या है कपड़े पुराने ने ईद ना करो मेनू करो ही ना मेरा ना ही ना लगा है तो जेडे पैसे आए हैं 15,000 रुपये थोड़ी आंटी गलिया थोड़े कपड़े लिए उस गलिया वो भी फिर मजबूरी जे अगर उन्होंने रस्म ना पूरी कर देते सारे मैनू ताने मारे रखने वो मजबूरी आई मंगनी करनी आई जाके कोई नहीं अल्लाह खैर करसी अल्लाह मार से अगले साल मैं कपड़े ला लवांगी अगले साल मुड़ की कर भाई थोड़े सामने ही आ गए देखो तो कपड़े शपड़े लै देंगे जुत्तियां भी लै देंगे कपड़े भी लै देंगे अल्लाह कुछ मामला सी अपनी पेमेंट ईद तो पीछे आनी है पहला आ जाती तो चलो ला ही लेंगे अल्लाह वारिस परेशान नहीं थे फातिमा जी पुरानी पई है चिट्टी फ्राक जी मंगने च पाई है वो तू पा लें निक्कियां ना कोई अल्लाह सबाब ला दे अली मम्मा दी जुत्ती उक्का कोई नहीं टुट्टी रही सी तो जुत्ती नहीं हाँ जी कपड़े कपड़े अंदर उधर देख लो तो जुम्मा पहाड़े आता है मुझे नहीं खा जुम्मे का जा जुम्मा पहाड़े रोटियां पक्कियां पेन बस मराज जी बनानी है बना लें साथ जुम्मा पहाड़े पर हैं हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी तमाम देखने वाले वीरां दे भैणां दे की हाल चाल ने ठीक ठाक ने अल्हम्दुलिल्लाह असीं बिल्कुल ठीक हाँ ते काफ़ी सारे कमेंट देखने को मिलते हैं काफ़ी सारियां यानी कि नैगेटिव भी मिलते हैं पॉजिटिव मिसाल तो चंगे भी मिलते हैं माड़े भी मिलते हैं ऐसा नहीं होता कि अगर 1000 बंदा या 500 बंदा या 100 बंदा सानू वेख रहे हैं ना 500 बंदे दे विचों तकरीबन कोई 100 तो 150 बंदा जिहड़ा ना कोई चंगा कमेंट करता है बाकी सारे ही आपको अपनी सोच नाल करते हैं जो भी किसी को दिखाया जाता है उस हिसाब नाल ही वो करते हैं ते कुछ विच 1 2 4 जिहड़े ना वो एक होंदे ने एक तमाशा बनाने वास्ते लोगों को विखाने वास्ते थले कमेंट लिख देना ठीक है उन्होंने उस कमेंट की ना दुख तो लगता है लेकिन जो सियाने सच है सियाने का खान है कि जो कहते यार चिक्कड़ बढ़ो ना तो जे बढ़ जाओ तो फिर उनके तो डरना की ठीक है तो जे अगर असी उस मिसाल तौर सारिया के कमेंट की फड़ फड़ के उन्होंने रिप्लाई देइए हाँ जी जी असी आ जी ऐ कह रहा वो कह रहा वो गल चंगी नहीं होती जिन्ना ही मसलन इस तरह खिलारोगे ना अगर उस तरह के तुम चुक चुक के कमेंट रिप्लाई दोगे ना उहदे नाल तुहानू होर भी कोई 10 मिलणगे अगली वीडियो 10 होर तुहानू मिलणगे उहदे नाल ही तुहानू रिप्लाई देने वाले उन्हां दे हिसाब दे ठीक है ते रह गई गल ये कि कुछ लोग मैनू ये भी कहते हैं कि तू कमेंटां दे जवाब नहीं देंदा मैं कमेंटां दे जवाब कमेंट दे नाल कमेंट नूं दे नाल ही जवाब दे छड़ना ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैनू कमेंट पढ़ने नहीं आते या मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे सकता ऐसा बिल्कुल नहीं हरगिज़ नहीं ठीक है तो ऐसे भी हैं कि उन्हें जो ना तुसी देख रहे हो वीडियो जाके असा दी ठीक है उन्हें जो नैगेटिव मसलन कमेंट सन ना जोड़े सारे जिन्ना बैड़े कमेंट किए सन वो ही चुक चुक के ना तो रिप्लाई दे जा रहे रिप्लाई दे रहे उनके नाल फिर थले कोई और कमेंट करने वाले आज हलीमा इस तरह हलीमा उस तरह भाईजान किसी गल की कोई लड़ाई नहीं कोई झगड़ा नहीं ठीक है झगड़ा एक गल का है अगर मैनू इस गल दे विच ना तुसा मैनू कमेंट दे विच रिप्लाई जरूर देना है कि भाई तू यह गल गलत कह रहा जितना भी कोई पागल क्यों ना हो या दिन दे विच दिमाग ही कोई ना हो मिसाल तौर उन्होंने कोई बंदा तंग ना करे या उनके नाल ज्यादती ना करे तो वो पागल है अगले नाल जाके लड़ाई लवेगा ठीक है ये तो मैनू इस गल तुसा मैनू कमेंट दे विच जरूर लाजमन जवाब देना है वो पागल कोई नहीं होंदा कि जाके किसी नाल फजूल की लड़ाई लवेगा ते रह गई इहदी गल
ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਪਾਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੈਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਆ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਅੱਛਾ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡੀ ਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਜਿੰਨੀ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ਕਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਿਪਲਾਈਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਿਧਰੋਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਧਰੋਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹੈ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਆ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਾਲਦ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਵਾਲਦ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬੁਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਸਲਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਜਾਂ ਔਲਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਝ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ 'ਚ ਲੜਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਵਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਈ ਮਸਲਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲੇ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਭ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਕੁਛ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਤੀਕਰ ਕੇ ਸਮੈਰਾ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ तमाम ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਭਾਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਅਤਾ ਸਮੈਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ? ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹਸ਼ਰ ਨਸ਼ਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਸ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਭ ਆਈ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਭੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਗ ਦੀ ਗੁਡਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਮਕਾਈ ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੁਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਅਗਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਹੋ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਅਸਲ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਸ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਪਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 100 ਘਰ 'ਚ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਲਿਓ, ਘਰ 'ਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ, ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਬਈ ਕਿ ਅਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲੀਮਾ ਬਹੁਤ ਲੜਾਕੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ 1 2 ਦਫਾ 3 ਦਫਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਇਸ ਗ੍ਰਿਬਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਲੋਗ ਦਾ ਕਰਨੇ ਐਂਡ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮਿਹਨਤ ਹਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਵਲੋਗਿੰਗ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪਾਰਟ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।